बेहद की परम महाशांति है। बेहद के ईश्वरीय सेवाधारी दादाजी के दिल तख्त नशीन, विश्व को शांति देने वाले, सारे विश्व में परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसी परम शांति के वाइब्रेशन डालो कि कण कण में, सारे मल्टीवर्स के कण कण में परम महाशांति के वाइब्रेशन लिखत में जैसे लिखे हुए शब्द होते हैं, कण कण के अंदर परम महाशक्ति, परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति के जो संकल्प हैं वो कण कण के अंदर भर जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। और ऐसे जबरदस्त दादाजी से पावर लेके और ऐसे संकल्प करो जबरदस्त आत्म स्वरूप में रह के कि कण कण के अंदर पूरे मल्टीवर्स में हर जगह पर जो नेगेटिविटी है वो खत्म होके परम शांति के वाइब्रेशन भर जाएं, कोई जगह खाली ना बचे। ऐसा सोचो, ऐसी अनुभूति करो, तो अनुभव करने से सब कुछ होगा। तो 5 मिनट के 5 संकल्प करते हैं दादाजी की याद में। जैसे पूरे मल्टीवर्स के अंदर चुंबक भर जाती है ना, चुंबक के साथ परम महाशांति के वाइब्रेशन, परम महाशांति के संकल्प, परम महाशांति के लिखत में शब्द, सभी तरह से पूरे मल्टीवर्स को बेहद की परम शांति के साथ भरना है। जैसे खाली जगह होती है ना, तो ये नेगेटिविटी जो भी है एकदम खत्म हो जाएगी और सारा मल्टीवर्स का वायुमंडल सतोप्रधान बन जाएगा, परम प्रकाश से भर जाएगा। सभी आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति वालों को मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति वाले जीवन मुक्ति में चले जाएंगे और कोई अपने अपने मूल स्थान पर चला जाएगा। और 108 और 1008 अपने छोटे राम बाप के पास चले जाएंगे, 9 लाख भी चले जाएंगे। तो इसी तरह से सभी बच्चों को थोड़ी सी पुरुषार्थ करनी है। अंतिम समय है, माया का बड़ा जबरदस्त कंपन शो है माया का। माया आने नहीं देती, माया खींच लेती है। तो माया की तरफ देखना भी नहीं है। एक बाप को देखो, बाप से सुनो और बाप को याद करो, तो ही कामयाब होंगे। तो अभी 5 संकल्प करेंगे। बेहद की कला में बापूजी के मूल स्थान पर जाकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद की परम शांति के संकल्प डालेंगे। तो वो जो संकल्प है करोड़ों अरबों खरबों मल्टीपल होते जाएंगे और सारा मल्टीवर्स हमारा जो है परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। परम शांति। जैसे बारिश होती है तो क्या करते हैं, छतर छाया में चले जाते हैं ना, नीचे छतरी के नीचे चले जाते हैं, किसी छत के नीचे चले जाते हैं। तो हमें जो बाहर माया की बारिश है उससे बचने के लिए बाप की छतर छाया में चले जाना है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो क्या करते हो, साकार में उन्हों के पास आना पड़ता है। बाप से तो रूह रिहान करेंगे, लेकिन जैसे देखा परम शांति है, बाप के दिल तक नशीन, लाडले और प्यारे, विश्व सेवाधारी, मल्टीवर्स में परम शांति के संकल्प डालने वाले, बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के आत्मस्वरूप में रह के सारे मल्टीवर्स में चुंबकीय शक्ति में इतनी ताकत है, पारस की तरह सारा मल्टीवर्स भर जाएगा और सारे संकल्पों से खचाखच भर जाएगा। एक एक कण कण के अंदर, मल्टीवर्स में कण कण के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन भर जाएंगे। तो दुनिया को परम शांति मिल जाएगी और मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों को भी सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अंत में सब पाठधारी इकट्ठे स्टेज पर आएंगे।
चाहे इस शरीर द्वारा भिन्न भिन्न शरीर द्वारा सेवाधारी सब इकट्ठे पाठधारी स्टेज पर आएंगे। स्टेज पर आना अर्थात जय जयकार की समाप्ति होना, जय जयकार हो समाप्ति होना, क्योंकि उनका है गुप्त रूप में स्थापना के सहयोगी का पाठ। आप प्रत्यक्ष रूप में हो। तो गुप्त रूप में कौन है? बेहद के दादाजी और बेहद के बच्चे। बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, बच्चे हैं गुप्त, प्रसाद है गुप्त। तो सब इकट्ठे पाठधारी स्टेज पर आना अर्थात जय जयकार हो समाप्ति होना, क्योंकि उन्हों का है ही गुप्त रूप में स्थापना के सहयोगी का पाठ। आप प्रत्यक्ष रूप में हो। वह गुप्त रूप में अपना स्थापना का पाठ बजा रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि पर्दा उठने का समय तब आए जब सब एवेलेटी हो जाए, संपन्न हो जाए। पर्दा उठा फिर तो समाप्ति होगी। ऐसे कब तैयार है? पर्दा उठने की तैयारी है। अभी वारिस क्वालिटी की माला तैयार हुई है? क्वेश्चन मार्क 108। बीज संपन्नता के काफ़ी समीप है। 108 भी संपन्नता के काफ़ी समीप है। बिल्कुल संपन्न हो जाए, समय के हिसाब से संपूर्णता के नज़दीक हो, ऐसे समझते हो। उसकी निशानी क्या होगी? माला की विशेषता क्या होगी? माला तैयार है, उसकी विशेष निशानी क्या होगी? क्या दिखाई देगी? एक के साथ एक दाना मिला हुआ होगा। माला की विशेषता है 1-2 के संस्कारों समेत दाने के दाना मिला हुआ। यह तैयारी है। जिसको भी देखें 108वां नंबर हो लेकिन दाना मिला हुआ हो, तो यह भी है, यह भी होना है ना। ऐसे जुड़े हुए सभी को यह महसूसता है कि यह माला के समान पिरोए हुए मन की हैं। ऐसे नहीं संस्कार सबके वैरायटी हो, नज़दीक कैसे होंगे? नहीं, वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई देंगे। और वैरायटी के आधार पर नंबर हो गए, लेकिन दाने तो नज़दीक है ना। तो 1-2 के दूसरे से मिले तब तक माला बन नहीं सकती। एक दाना निकल जाए तो माला खंडित हो जाती है ना। तो अभी 108 तैयार हो और 1008 तैयार हो, तो संपूर्ण समाप्ति के लिए 108 और 1008 आत्माएँ रेडी होनी चाहिए। और वो हो रही है और हो जाएगी। समय आने वाला है, कोई बात नहीं। आप मेहनत प्रसाद करते रहो, बेहद के बच्चे प्रसाद करते रहें, तो जैसा हम सोचेंगे वैसे वो भी सोचेंगे। 108 वाले हों या 1000 वाले हों, जो हम करेंगे, जो हम सोचेंगे, वो भी वही सोचेंगे। अंदर से तो सब जान जाएंगे। परम शांति बेटा, खुश रहो बेटे। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పురుషార్థం చేయుటకు మల్టీవర్స్ లోపల పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు నింపుతూ నెగిటివ్ని ఖతం చేసే విధానాన్ని ఇస్తున్నటువంటి సంకల్పం ఇస్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోని మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారి, విశ్వంలో శాంతినిచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, విశ్వంలో పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేసే ఆత్మలకు, పరం మహాశాంతి వైబ్రేషన్స్ను కణకణంలో నింపుతూ మల్టీవర్స్ మొత్తంలో వైబ్రేషన్ను చేంజ్ చేసేటువంటి ఆత్మలకి ఏదైతే బేహద్ దాదాజీ బేహద్ యోగం గురించి చెప్పారో దాన్ని సంకల్పిస్తూ ఉండండి. కణకణం లోపల పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి యొక్క సంకల్పాలను వేస్తూ పవర్ని నింపండి. ఇలా పురుషార్థం చేస్తే ఈ యొక్క సంకల్పము జబర్దస్త్గా పూర్తి మల్టీవర్స్ లోపల ప్రతి చోట కూడా ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ని ఖతం చేస్తుంది, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ని నింపుతుంది. దీనికోసం దాదాజీ నుండి పవర్ని తీసుకొని సంకల్పం ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చేద్దాము. ఏ ప్రదేశంలో కూడా పరం శాంతి లేకుండా,
ఖాళీ లేకుండా పూర్తిగా నింపేయాలి. అలా సంకల్పం చేయండి, అలా అనుభవం చేసుకోండి. ఈ అనుభవంతో అంతా కూడా పరివర్తన అవుతుంది. 5 నిమిషాలు 5 సంకల్పాలు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ చేద్దాము. పూర్తి మల్టీవర్స్ లోపల బేహద్ పరం మహాశాంతి అయస్కాంతం యొక్క పవర్ నిండిపోవుగాక. ఈ అయస్కాంతం యొక్క పవరు తోటి పరం మహాసుఖము యొక్క వైబ్రేషన్స్, పరం మహా ఆనందం యొక్క వైబ్రేషన్స్, పరం మహా లైట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ పూర్తిగా నిండిపోవాలి. పూర్తి మల్టీవర్స్లో అనే ఒక మాటని బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. పరం శాంతి మొత్తం నిండిపోవాలి. ఏ ప్రదేశం ఖాళీగా ఉండటానికి వీల్లేదు. ఇంకా నెగిటివ్ ఎక్కడ ఏ మూల ఉన్నా ఎక్దం ఖతమైపోతుంది. మల్టీవర్స్ మొత్తంలో కూడా వైబ్రేషన్స్ సతో ప్రధానంగా అయిపోతాయి. పరం ప్రకాశంతో నిండిపోతుంది. ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి పొందుతారు. ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలు ముక్తిలోకి, జీవన్ముక్తి పొందే ఆత్మలు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తమ తమ మూల స్థానంలోకి చేరుకోవాలి. 108, 1008 తన చోటురాం బాపూజీ దగ్గరికి, రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. 16,000 మంది, 9 లక్షల మంది కూడా బేహద్ అకారి బాపు దగ్గరికి చేరుగాక అనే సంకల్పం ఈ విధంగా పిల్లలందరూ చేద్దాము. ఈ విధంగా పురుషార్థం చెయ్యండి అంటూ ఉన్నారు మా. ఇప్పుడు అంతిమ సమయం. మాయ కూడా చాలా జబర్దస్తుగా యుద్ధం చేస్తూనే ఉంది. మాయ అని అనుకోవద్దు, మాయను లాగను వద్దు. మీరు సంకల్పం చేస్తే వస్తుంది. మాయ వైపు చూడను కూడా వద్దు. బాపును చూడండి, బాపు మాటలు వినండి, బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. అప్పుడు మీరు చేసినటువంటి సంకల్పానికి, పురుషార్థానికి సక్సెస్ అనేది లభిస్తుంది. సదా ఈ 5 సంకల్పాలు చేస్తూ ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ పరం శాంతి సంకల్పంను చేద్దాము. ఏదైతే సంకల్పం మీరు చేస్తూ ఉంటారో అది కోటాను కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు, ట్రిలియన్లు సంకల్పాలుగా మల్టిపుల్ అయిపోయి మల్టీవర్స్ మొత్తం లోపల పూర్తిగా పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరమానందం, పరం లైట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ నిండిపోతాయి. ఏ విధంగా వర్షం వచ్చినప్పుడు అంతా వెదజల్లబడుతూ ఉంటుందో ఈ యొక్క పరం శాంతి వైబ్రేషన్లతోటి మీరు అందరికీ అందించినప్పుడు ఇది వారికి ఛత్రఛాయలాగా, ఒక గొడుగులాగా ఉపయోగపడుతుంది. మాయ, వికారాలు, నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ అనే దాడికి తట్టుకోవటానికి మీ యొక్క ఛత్రఛాయ లోపలికి వచ్చేస్తారు. మీ యొక్క పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరమానందం యొక్క గొడుగు కింద రావటం అంటేనే మాయ వర్షం నుండి రక్షించబడుట. ఇది బాపు యొక్క ఛత్రఛాయ. దీనిలోకి వస్తేనే మాయా జీతులుగా మాయ నుండి రక్షించబడతారు అని వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది. మీ దగ్గర ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏం చేస్తారు? సాకారంలో మరి లౌకిక తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇక్కడ బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి రూహాన్ ఆత్మిక సంభాషణ చేయండి. పరం మహాశాంతి యొక్క సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద ఉండే అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలు మీరంతా. విశ్వసేవాదారి మల్టీవర్స్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు,
పరం శాంతి సంకల్పాల్ని పొందే ఆత్మలు, బేహద్ దాదాజీ యొక్క కనెక్షన్ తోటి జోడించబడిన ఆత్మలు, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ మల్టీవర్స్ను అయస్కాంతం యొక్క శక్తితోటి, పరం శాంతి పరం లైట్ శక్తితోటి నింపండి. దీనిలో చాలా శక్తి ఉంది. ఇది పరుసు వేదిలాగా, పారస్ లాగా మల్టీవర్స్ను నింపేస్తుంది. మీ సంకల్పాల యొక్క పవరు అక్కడికి చేరుతూ ఉంటుంది. మల్టీవర్స్లో ఉన్న కణం లోపల కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ నిండిపోతాయి. మల్టీవర్స్ వరకు ప్రపంచం మొత్తం పరం శాంతి మయమవుతుంది. విశ్వసేవాధారి పిల్లలు, మీరంతా విశ్వసేవాధారి. మీ అందరికీ కూడా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అంతిమంలో అందరి యొక్క పాత్ర ఈ స్టేజి మీదకి వచ్చేదే ఉంది. భలే శరీరం ద్వారా కానివ్వండి, భిన్న భిన్న శరీరాల ద్వారా కానివ్వండి, సేవాదారిగా ఈ అందరూ పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. ఆకారిగాను సాకారిగాను. ఈ స్టేజ్ మీదకి రావటం అంటేనే జై జయకారాలు జరగటం, ఆహాకారాలు సమాప్తం అవ్వటం. జై జయకారాలు ఏదైతే ఉంటుందో దానితోటే గుప్తంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమం ప్రత్యక్షమవుతుంది. సహయోగి పాటు ఉంటుంది. మీరంతా కూడా ప్రత్యక్ష రూపంలో, గుప్త రూపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రత్యక్షమవుతారు. గుప్త రూపంలో ఉన్నది ఎవరు? బేహద్ దాదాజీ, బేహద్ పిల్లలు. బాపు గుప్తం, జ్ఞానం గుప్తం, పిల్లలు గుప్తము, పురుషార్థము గుప్తము అంటారు కదా. అందరూ కూడా కలిసి పాత్రధారులు స్టేజ్ మీదకు రావటము అంటే జయ జయకారాలు మరియు సమయం యొక్క సమాప్తి అవ్వటం. గుప్త రూపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సహయోగి ఆత్మల యొక్క పార్టు ప్రత్యక్షం కావటం, ప్రత్యక్ష రూపంలో బయటపడటం. గుప్త రూపంలో ఉన్నటువంటిది మీ స్థాపనా కార్యక్రమం ప్రత్యక్షంగా రావటం అనేది జరుగుతుంది. అవి అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ప్రత్యక్షం కాలేదు, పరదా లోపలే ఉన్నారు. సమయం వస్తుంది, ప్రత్యక్షమయ్యే సమయము. అందరూ ఎవరు రెడీగా ఉండండి, సంపన్నంగా ఉండండి. పరదాను ఓపెన్ చేయండి. అప్పుడు సమాప్తి సమారోహం జరుగుతుంది. మీరంతా తయారీగా ఉన్నారు కదూ. పరదా తొలిగేదే ఉంది. వారసులైనటువంటి ఆత్మల యొక్క క్వాలిటీ మాల తయారవుతుంది. 108 మంది కూడా సంపన్నతను పొందేటువంటి దానికి కొంచెం సమీపంలో ఉన్నారు. పూర్తిగా సంపన్నంగా అయిపోతే సమయం కూడా సంపూర్ణంగా సమాప్తి అవుతుంది. ఈ లెక్కతోటి సంపూర్ణత సమయం దగ్గరికి వచ్చిందనే అర్థం చేసుకోండి. దీనికి గుర్తు మీకు అర్థమైంది కదా. 108 మాల విశేషంగా ఎందుకు పూజించబడుతుందో. మాలలోకి వచ్చే పూసలు ఆత్మలు తయారీగా ఉన్నారు. దీని యొక్క విశేషత ఏమిటో అందరికీ కూడా కనిపించేదే ఉంది. ఒకేసారి మరి ఒక్కొక్క పూస ప్రత్యక్షం అవ్వటం కంటే మాల రూపంలో విశేషంగా ఒక్కసారిగా ప్రత్యక్షం కావటం. మాలలో గుచ్చబడటము అంటే ఒకరి సంస్కారాలు ఒకరు సమీపంలోకి వచ్చి మాలగా తయారీ అవ్వటం, ఎవరు రెడీగా అవ్వటం. దీన్నే నెంబర్ వారీగా అన్న 108 మాల రెడీ అవుతుంది. మరి పూసలైతే లభించిని గుచ్చటమే ఆలస్యము, అంటే సంబంధ సంపర్కంలోకి రావటమే ఆలస్యము. మాల గొప్పది, అందుకే తిప్పబడుతూ ఉంది. ఒక్కొక్క మణికి అంటే సంఘటితంగా ఉన్నప్పుడే మాలకు మహిమ ఉంటుంది. సంస్కారాలు వెరైటీగా ఉన్న సమీపంలోకి రావటంతో ఒక్కటైపోతారు. సమీపంలోకి ఎలా వస్తారు అంటే బాపు యొక్క జ్ఞానంతో, మరి వెరైటీ యొక్క ఆధారంతో నెంబర్ వారీగా ఉన్నారు. ఏక బాప్ ఏక జ్ఞానము అనుకుంటే అప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేస్తారు, ఒకరినొకరు కలుసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు మాల తయారవ్వటానికి ఆలస్యం అనేది ఉండదు. మాల ఖండితం కూడా కాదు. 108 మంది తయారీగా ఉన్నారు, 1008 మంది తయారీగా అయ్యేదే ఉంది. సంపూర్ణ సమయము సమాప్తి సమయంగా అయిపోతుంది.
108,000 మంది ఆత్మలు ఎవరు రెడీగా అవ్వటము అంటేనే సంపూర్ణ సమారోహం కావటం. సమయం అది దగ్గరగా వచ్చింది, ఇంకెంతో సమయం లేదు, ఎంతో కాలం లేదు అంటున్నారు మా. మీరు కొద్దిగా పురుషార్థం చేయండి, కష్టం ఏమీ లేదు. బేహద పిల్లల యొక్క పురుషార్థము ఈజీ అయిపోతుంది. మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో అదే జరుగుతుంది. 108 మంది 1008 ఆత్మలు ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో, మనం ఏదైతే చేస్తామో వాళ్ళు అదే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అలాగే అనుకుంటారు, మేమే సంకల్పం చేస్తాం, ప్రపంచం కూడా అదే సంకల్పిస్తుంది అని. అందుకని అందరూ కూడా బేహదు పిల్లలు బేహదు సంకల్పం చేయండి, పరం శాంతిని వ్యాపింప చేయండి. సదా ఖుషీగా ఉండండి బేటా, ఖుషీగా ఉండండి, ఖుషీని పంచండి అంటున్నారు మా. బేహద్కే బేహదు పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలందరికీ మా ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సంకల్పం